اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے تل ابیب سے۔ اسرائیل کی راجدھانی جو کہلاتی ہے تل ابیب، حالانکہ اسرائیل کی کوئی راجدھانی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل تو خود گھسپیٹیا ہے، آتنکی ہے، آتنکوادی ہے جس نے فلسطین کے سرزمین پر قبضہ کیا ہے۔ لیکن خیر وہاں سے تل ابیب سے یہ خبر آ رہی ہے کہ یرغمالیوں کی ہلاکت کے بعد، یعنی مجاہدین اور حماس نے جو اسرائیلی قیدیوں کو اٹھا لیا تھا یا اسرائیل کے لوگوں کو قید کر لیا تھا، ان کی ہلاکت کی، ان کی موت کی خبریں آنے کے بعد تل ابیب سراپا احتجاج ہے۔ یعنی تل ابیب شہر میں بالکل آندولن، احتجاج، دھرنے ہو رہے ہیں، اور وہ تمام آندولن کرنے والے نیتن یاہو یعنی اسرائیل کے پی ایم کے ریزائن کا ڈیمانڈ، استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جنگ بندی کی حمایت میں، جنگ بندی کے سپورٹ میں کہ غزہ میں جنگ بند کی جائے، اس کی حمایت اور سپورٹ میں ٹریڈ یونین نے عام ہڑتال کر دی ہے، جس سے نظام زندگی بھی مفلوج ہو گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ رفح میں 6 یرغمالیوں کی اسرائیلی بمباری میں ہلاکت کے بعد تل ابیب میں یرغمالیوں کے اہل خانہ میں شدید غم و غصہ ہے۔ وہ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں اور حماس سے جنگ بندی کے لیے نیتن یاہو پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، مظاہرین کا، آندولن کاریوں کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ نیتن یاہو اپنے عہدے سے برخاست ہو جائیں، استعفی دے دیں۔ دری اثنا صہیونی ریاست میں اپوزیشن لیڈر کی اپیل پر اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے ساتھ قیدیوں کی رہائی کے لیے جنگ بندی معاہدے کی حمایت میں اسرائیل میں لوگ ہڑتال جاری ہے، جس سے کاروبار زندگی شدید متاثر ہوا ہے۔ کچھ شہروں اور وہاں کی انتظامیہ نے اس ہڑتال سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، مگر اسرائیل کے کئی ضلعوں میں نظام زندگی ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ کئی اسپتال بہت کم سروسز کے ساتھ کھلے ہوئے ہیں، جبکہ بینک پوری طریقے سے بند پڑے ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن کے زیر اہتمام جلسے جلوسوں میں حماس کے ساتھ ڈیل کی حمایت پر زور دیا جا رہا ہے۔ ناظرین پڑوسی ملک پاکستان سے پاکستان کے سابق شہید وزیر اعظم عمران خان اور ان کی بیوی کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے ریمانڈ میں توسیع کر دی گئی ہے اور تاریخ بڑھا دی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نیا توشہ خانہ ریفرنس پہلے ریفرنس جیسا ہی ہے، اس طرح کے 2 الزام میں ریفرنس بنائے جا سکتے ہیں، ایسا وکیل صفائی نے پیش کیا ہے، دلیل دی ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نئے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے
जुडिशियल रिमांड में 16 सितंबर तक तौसी कर दी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में इस केस की समाअत की। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए। बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी को भी कमरे अदालत में पेश किया गया। नेब के प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी उमर मजीद अदालत में पेश हुए। वकील सफाई सलमान सफदर ने दलाइल का आगाज करते हुए बताया कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का नया रेफरेंस पहले रेफरेंस जैसा ही है। एक ही तरह के इल्जाम में दो रेफरेंस नहीं बनाए जा सकते। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि गजा 80% तबाह कर दिया गया है। इजरायली आतंकवादियों ने गजा को 80% खत्म कर दिया है, हर तरह से खत्म कर दिया है। 40,000 से ज्यादा आम शहरी सिविल सिटीजन्स का कत्ल कर दिया है। सिविल सिटीजन्स मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। और मिस्र, कतर, अमेरिका ये सब अब गजा में जंगबंदी की कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिका का तो फिर भी मैं मुखालिफ हूँ, विरोधी हूँ, और मैं नहीं मानता कि अमेरिका जंगबंदी की कोशिश कर रहा है। लेकिन खबरें आती है इसलिए बोलना पड़ता है कि अमेरिका भी जंगबंदी की कोशिश कर रहा है। हालांकि दुनिया जानती है कि असल आतंक को सपोर्ट करने वाला, इजराइल को हथियार मदद देने वाला अमेरिका है। लेकिन चलिए, मिस्र और कतर के बाद अब खबरें आ रही है कि मलेशिया और न्यूजीलैंड, इन दोनों मुल्कों ने भी गजा में फौरी जंग बंदी का डिमांड किया है। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम और उनके न्यूजीलैंड के हममंसब क्रिस लेक्सन ने पीर के दिन कहा कि वो गजा तनाज़े में फौरी जंग बंदी और इजराइल और फलस्तीन के दरमियान दो रियासती हल तलाश करने के मामले पर मुत्तफिक है। उन्होंने कहा कि हम दोनों फौरी जंगबंदी फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर लाने, बातचीत पर लाने और दो रियासती हल तलाश करने के लिए बहुत ज्यादा मुत्तफिक है। अनवर इब्राहिम ने कहा कि जंगबंदी के इम्कानात फिलहाल हौसला अफजा नजर नहीं आते। जो ममालिक तनाज़ा रोकने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं, खासतौर पर अमेरिका, उनकी तरफ से अज़्म की कमी है। अनवर इब्राहिम ने कहा कि वाहिद उम्मीद यह है कि अमेरिका को मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए शामिल किया जाए। नाज़रीन, ईरान के साबिक़ सदर मरहूम इब्राहिम रईसी, आप जानते हैं कि एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनका इंतकाल हो गया था। लेकिन अब खबरें आ रही कि उनके हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट जारी हो गई, सामने आ गई। ईरानी सदर साबिक़ इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे की हतामी तहकीकाती रिपोर्ट यानी फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी गई है। तेहरान से जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से गिरा। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर का हादसा धुंध की वजह से हुआ। हादसे की वजह इलाके की पेचीदा मौसमी सूरत हाल भी थी। याद रहे कि सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर 19 मई को शिमाली ईरान में हादसे का शिकार हुआ था। हेलीकॉप्टर हादसे में इब्राहिम रईसी 7 साथियों समेत जाँ बहक हुए थे, मरे थे। लेकिन अब रिपोर्ट में कहा गया है कि ये को हादसा किसी की साजिश या किसी का हमला नहीं था, बल्कि ये एक हादसा था जो धुंध की वजह से और खराब मौसम की वजह से हुआ है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने गजा ही से आ रही है। जी हाँ, एक मशहूर फलस्तीनी टिकटॉकर जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल और उसका नाम मोहम्मद हलीमी, ये वो मशहूर टिकटॉकर है जिसने पूरी दुनिया को गजा की तकलीफें, गजा की मुश्किलात, गजा पर इजराइल का आतंकवाद और गजा पर गिरने वाले बम, ये तमाम तकलीफें पूरी दुनिया को अपने टिकटॉक वीडियो के जरिए से बताया था। खबरें आ रही है कि इजरायली आतंकवादी हमले में ये 19 साला मोहम्मद हलीमी टिकटॉकर भी शहीद हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहम्मद हलीमी अपनी वीडियोस में गजा के पनाहगज़ीन कैंपों में फलस्तीनियों के हालात दुनिया को बताता था। मोहम्मद हलीमी की शहादत पीर के रोज उस वक्त हुई जब इजरायली आतंकवादियों ने एक गाड़ी को निशाना बनाया। हलीमी उस वक्त खेमे में बने इंटरनेट कैफे में अपने दोस्त तलाल मुराद के साथ सेल्फी बना रहे थे, जिसे मोहम्मद हलीमी ने सोशल मीडिया पर बिल आखिर मुलाकात हो गई के कैप्शन के साथ
पोस्ट किया। हमले में बच जाने वाले शहीद के दोस्त लाल मुराद ने बताया कि वीडियो बनाने के दौरान अचानक धमाका हुआ जिसमें मोहम्मद हलीमी शहीद हो गए और वो जख्मी हुए। वाज़ेह है कि हलीमी की वीडियोस ने दुनिया भर में हजारों लोगों की तवज्जो हासिल की थी और फलस्तीन के दुख दर्द और गज्जा की मुसीबतों को समझने की कोशिश की थी। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट